So, good morning, everybody. Online, offline. Yeah, how is it? Hello. So, હા પણ અચરજની વાત એ છે કે આ ભાઈ કોઈ ટોપિક જ નહોતો બુલેટ ને સાયલેન્સર એ ભાઈ એક જ ટોપિક નીકળ્યો એમ. કેટલી બધી ટોપિક છે આટલા બધા આપણી પાસે વાઇડ રેન્જમાં બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે અને એક જ ટોપિક શોરૂમમાં જવાનું છે ત્યાં જો ઓનલાઈન માં આવે છે વસ્તુ ઓડિબલ છે યસ તો આપણે CPM right. So CPM માં જે છે in the previous session we have discussed about events and activities right. So which particular activity, what is the difference between the activity and event right. So we have understand that thing that how to distinguish between the activities and events right. So it is very important task, it is very important to understand the difference between activities and events right. Now one I name it બીજું Janish. Okay sir. So activity and event સમજ્યા પછી જ તમને નેટવર્ક એનાલિસિસ માં અંદર મગજમાં બેસશે રાઈટ. એ ક્લિયર કરી દે છે લોજિક તમે યુઝ કરી શકશો. સો આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી રાઈટ. તો yes we have understand these two network diagrams right. So AOA activity on arrow. So most of the time we are using the AOA network unless and until it is mentioned there in your example right. So confuse કરવા માટે તમારી એક ભૂલ થાય એના માટે આ બે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ છે રાઈટ. ડેટા સેમ જ હોય પણ હું એમ કહી દઉં કે AOA નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું છે અને AON કરવાનું છે. તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું કે કયું નેટવર્ક ડાયાગ્રામ હું ડ્રો કરું છું રાઈટ. So basically the full form you can refer as activity on arrow right. And second you can see N for node. So activity on node. So most of time we are utilizing this network right. First one. Further, so the events can be represented by four options. You can simply say either you can represent the events by circle right. Further you can represent by the square, rectangular and oval shape right. So most of time we are utilizing circle to represent the event right. These things you are aware about. Further you can say now onwards we will referring the AOA network right. So here you can see the 1 2 and 3 is your event here. 1 2 અને 3 જે છે તમારા events છે. But the branch you can simply say the arrow is your activity. So when I mention over here a Z, so Z will become the activity, any of your activity of your project right. બરોબર ને? ચલો પછી ધારો કે અહીંયા x મૂકીએ. So x will be your activity right. So x activity can only perform in the one case that after the completion of the Z. Z activity તમારી complete થશે પછી જ તમે x activity તમે complete અથવા તો start કરી શકશો. So this is the series activity or series event. Yeah, you can say right. 1 2 3 is your event. Further we have understand the activities and event, the difference between activities and event with an example. If you want to install a latch in the mechanical workshop, so what will be your steps regarding the network analysis right. So as the project starts from the very left, you can simply we need to go from the left to right right. And the project comments and project completed. So in between we have lots of activities. We each and every activity having a unique specified time and specified cost also
right? So we need to understand this events and activity from that network diagram. So I'm just taking one simple example that if you want to install the lathe, so install lathe is a process you are installing, right? So that is an activity. When you say the lathe is installed, that means we have completed the task. That is your event, right? As you can simply say that assignment I am writing. So assignment, assigning of a assignment, right? So that is an activity. Assignment completed. That is your event. Task assigned, assigning the task, that is your activity. And task completed, that is your event. Right? Further, so this is the list of activity and event from that example. Right? So we have understand the difference between the activity and event with an examples, two examples. So just we need to remember the ED, right? V2, right? V2, सादो का खुद का वर्तमान का, right? बराबर ना? So V2 that means past tense, right? So those sentences are in the past tense. You can simply refer as an event, right? So this is how we are calculating these things, right? Further thing is second example we have completed, right? And now is basic terminology that you need to understand for the network analysis. So here you can simply say that how we are going to specify the event. So basically there are three events, right? You can specify the event by three methods. You can simply say the tail event. Tail એટલે શું થાય? Right? Head એટલે માથું. Right? અને third thing, dual. એવો વ્યક્તિ જેની પાસે બે આઈડી કાર્ડ છે. Dual role, right? So that is the simplest method. Here you can see that I am explaining the different cases of the tail events and head event and dual role event. So first is tail event. So in the tail event, you can see that it is the arrow is just starting, right? So starting માં છે તેનો મતલબ શું થાય? tail છે. Starting in a sense કે arrow draw કરવાનો start કરો તો left hand side હોય, બરાબર? તો arrow ની આ tail છે, તેની સાથે કનેક્ટેડ ઇવેન્ટ હોય કે tail દેખાય? આ arrow છે. This is your arrow, and if your event is connected with the tail, so that is event is you can say tail. પહેલો ત્રણ કેસમાં છે 10 છે tail event છે. ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ જે હોય એને ઇનિશિયલ ઇવેન્ટ કહેવાય. સ્ટાર્ટિંગ થાય ઇનિશિયલ ઇવેન્ટ, right? And midway something you just reach up to the 20 event, and that can be your tail end event, right? Tail end event. So simple, you just simplify by remembering that the multiple arrows will be there, right? But the connected with that tail of the arrow, right? So all these three cases are there. Further, head event. So now event is connected with the head of the arrow. So here is the head, and the connected is head event. Okay. If you are reaching at the end of the project, right? So that is referred as a final event. N number of events in the project. So Y is an activity and N is a final event, right? And which is you can say a head event, right? Further, head event, another example, you can simply say the X, Y, Z. You can add on as per your requirement. It is not necessary that it has only X, Y, and Z only, right? It has sometimes multiple arrows. It has sometimes only one arrow, right? So that is the three cases. Further, dual role event. So it is midway somewhere. So B activity માટે આ tail event છે. A activity માટે આ head event છે. So the person with the two ID card. બરોબર? ખબર પડી? Dual role માં કેવી રીતે હોય? There are two attacks. You can simply say.
તો B માટે અહીંયા તમે જોશો D E અને F માટે જે છે એ 20 છે એ ટેલ ઇવેન્ટ છે બટ A B and C માટે શું થયું ઇવેન્ટ સેમ જ છે પણ શું થયું head event. So head and the combination of the head event and tail event you can simply refer as a dual role event. Clear થયું મેન્શન કરી દે ક્લાસ નોટમાં. You can modify this charts as per your requirement, right? તમે તમારી રીતે પણ બનાવી શકો કોઈ નેસેસરી નથી કે એની જગ્યાએ એ જ લખો. How you start, that is an important thing, right? એવું બની શકે કે થર્ડ કોલમ જે છે એમાં લાસ્ટ ફિગર જે છે B એમાં આગળ પણ ઇવેન્ટ હોય, રાઈટ? A કનેક્ટેડ હોય કોઈ ઇવેન્ટ સાથે, B કનેક્ટેડ છે કોઈ ઇવેન્ટ સાથે. Okay, so basically this is a part of a network, you can simply say. ચલાવે છે બધા આ સમજવું જોઈએ કારણ કે બે એક્ઝામ્પલ આપણે કરાવશું બાકીના જેટલા એક્ઝામ્પલ છે તમારે સોલ્વ કરવાનું. Sometimes it will take time, but તમને સમજાશે. જેનું માઇન્ડ લોજિકલ છે, જેનું માઇન્ડ જેને થિયરી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, રાઈટ, એ વ્યક્તિ માટે આ એક પ્રોપર તમે કહી શકો નેટવર્ક એનાલિસિસ, પ્રોપર એનાલિસિસ તમે કરી શકો, પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી શકો. 15-16 ઇંચને ગમે ઈઝી થશે. Once again, you simply say that third column જે second figure છે એમાં પણ એ જ રીતે તમે કહી શકો કે D, E and F is controlled by ABC. બરાબર? બરાબર? એટલે શબ્દોની રમત છે અને એને તમારે ઓળખીને નેટવર્કના ફોર્મમાં તમારે લઈ આવવાનું છે. બે વર્ડ તમને ખબર છે પ્રીડિસેસર અને સક્સેસર. પ્રીડિસેસર એટલે શું? એટલે આગાહી કરવી. શું છે? પ્રીડિસેસર. Prediction you can relate with that word also. આગાહી કરવી ને. આગાહી એટલે તમે આગળ, right? Predi, when I say pre એટલે આગળ અને સક્સેસર એટલે પાછળની સાઈડ, ફોલોવર you can say, right? તો આને આપણે એવી રીતે કહી શકીએ B activity is immediate successor of A. કેવાય અક્ષય બરોબર ત્યારે આફ્ટર કોરોના ટાઈમ પહેલી જ વાર જગ્યા કરી શું હવે મને એક સેન્ટેન્સ કહી આપણે રિલેશનશિપ બિટવીન શો કરે છે F અને C વચ્ચે. ચલો મેં એક સેન્ટેન્સ કીધું B અને A વચ્ચે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરવું, એવી તમારે F અને C વચ્ચે કરવું. મેં તમને બે વર્ડ કીધા, એક પ્રીડિસેસર અને સક્સેસર, બરાબર?
તો પ્રેડિસેસર એટલે શું? આગળ. સક્સેસર એટલે શું થાય? પાછળ, બેક સાઈડ, રાઈટ? તો હું એમ કહી શકું કે એક્ટિવિટી E is the immediate successor of activity A, B and C. ટ્રુ. સાચું ખોટું? હું ગુજરાતીમાં એમ કહું છું કે એક્ટિવિટી E છે ને એ તરત જ આવશે કઈ એક્ટિવિટી પછી? A, B અને C એક્ટિવિટી પછી. તો સિમ્પલ તમે ગુજરાતી કરો તો થોડું રિવર્સ થઈ જાય ઇંગ્લિશ કરતા. A, B, C એક્ટિવિટી પછી તરત જ મારી E એક્ટિવિટી આવશે. D, E અને F ત્રણે ત્રણ માટે સાચું છે. તમે કેટલા લોજિક આમાં બનાવી શકો છો? ABC પછી આગળ D, E, F બનાવી શકો. ABC પછી તરત જ D આવશે, ABC પછી તરત જ E આવશે, ABC પછી તરત જ F આવશે અને ABC પછી તરત જ D, E અને F પણ આવશે. એવી રીતે સિંગલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પણ લઈ શકો અને મલ્ટીપલ પણ લઈ શકો. આ પણ તમને ખાલી જસ્ટ રિફ્રેશ કરવા માટે કે રિકોલ કરવા માટે, રાઈટ? આ રીતે આપણે યુઝ કરવાના છે સેન્ટેન્સ. ત્યારે કન્ફ્યુઝન ના થાય. અત્યારે તમને થોડું કામ સ્ટાર્ટિંગ ઇનિશિયલ ડેમો આપી દીધો, રાઈટ? ક્લિયર લખાયું? ઓનલાઈન ડન એવું ધારી લે, રાઈટ? Yes. So now we are starting with our network rules. So write down the very first rule. Network rules. So what is the first rule? You simply say single initial and single final nodes. Nodes means events. કોઈ પણ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ને સિંગલ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય અને સિંગલ એન્ડિંગ પોઈન્ટ હોય. મલ્ટિપલ એન્ડિંગ પોઈન્ટ્સ આર નોટ અલાઉડ. મલ્ટિપલ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ્સ આર નોટ અલાઉડ. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આ નોટલા એટલે એ તમે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે કેસ 1 રિફર કરો. મતલબ બે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થઈ ગયું મતલબ રાઈટ? તો નીચે શું લખેલું છે? This is incorrect network if you are drawing network like this કે 1 અને 2 મારા સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થઈ ગયા. એક ઇવેન્ટ જે છે ઇવેન્ટ નંબર 1 and event number 2 both are starting our network. ચાલો તો અહીંયા તમને બતાવું છું જે ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક જે છે આ નેટવર્ક તમારું ખોટું થશે. શું કામ? because we have a rule number 1 single initial node, single final node, and simply in some book you will find a node dangling. Dangling એટલે લટકતું. એટલે that is not allowed. So simple you can say we have two initial nodes. જો 1 number 2 number. પણ જો તમે અહીંયા એક લાઈન બનાવી દો so that is the correct network. રાઈટ? તો તમારે બંને ડ્રો કરવાનું છે. તો પહેલા કેસ માટે શું થશે? ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક છે. હું તમને અત્યારે ખોટું નેટવર્ક ડાયાગ્રામ બતાવું છું જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. એનું પછી આપણે સાચામાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? રૂલ શું છે? બે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નો હોય બે એન્ડિંગ પોઈન્ટ નો મલ્ટિપલ સ્ટાર્ટિંગ નો હોય અને મલ્ટિપલ એન્ડિંગ ના હોય, રાઈટ? હવે જો સેકન્ડ કેસમાં ટુ ફાઇનલ નોડ. જો બે તમને
નોડ્સ બે ઇવેન્ટ્સ તમને એવી મળશે કે જે નેટવર્ક ડાયાગ્રામને ખોટું સાબિત કરે છે, રાઈટ? તો આ બંને ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક છે. ધીસ ઓલ આ તમે ડ્રો કરી લો, તમારે જે ડ્રો કરી સિમ્પલ પણ કરી શકો છો. સ્માર્ટ વ્યક્તિ શું કરે, સિમ્પલ જે છે ને એ ક્વિકલી ફટાફટ બનાવી દે. આ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ તમારે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાં કોઈ ઉદાહરણ જોયું, આપણે શું કામ માટે ખોટું નામ લખ્યું? આ કરેક્ટ નેટવર્ક છે. અમારે બે બતાવ્યા એ ખોટી. અને તો ખોટું છે, સમજ્યા? આ તો ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે આપણે વધારે નોટ્સ એટલા માટે મૂક્યા કે તમને એક ક્લિયર કટ આઈડિયા આવે. સિક્વન્સિંગ તમે અરેન્જ કરવા જાઓ તો હવે કેમ કહો તમારે એક જે છે 1 જે છે એ 6 સુધી પહોંચવું છે. ચલાજ સો મને તમે એ કહો કે ફર્સ્ટ નેટવર્ક ડાયાગ્રામમાં મારે 6 સુધી પહોંચવું છે, 1 થી 6 સુધી. તો કેટલા રસ્તા થાય? બે. એક 1 3 4 5 6 1 3 5. યસ, સિમ્પલ. Simple as a piece of cake. બરોબર ને? તો સર હું આ સમજાય છે શું વાત થાય છે? કે બે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નહીં હોય, બે ગણતરી તો એવું કે એક્ઝામ્પલ અને તો એટલે આ જો અને આ જ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ હું અહીંયા એરો સિમ્પલ મૂકી દઉં તો જો આ 1 નંબર જે છે શું થઈ ગયો? એક જ ઇનિશિયલ નોડ આવી ગયો. ઇનિશિયલ ક્યાં લીધા છે? કે 1 ઇવેન્ટ થી. સમજ્યા? સો ધેટ ઇઝ યોર કરેક્ટ નેટવર્ક. હવે પાથ કેટલા બને? 1 થી 6 સુધી પહોંચો. એક વધી જાય 1 2 3 4 5 6. સર 4 પાર્ટ થઈ ગયા. વધારે બને, રાઈટ? કારણ કે તમે 3 4 5 થી પણ જઈ શકો ને 3 થી સીધા 5 પણ જઈ શકો, રાઈટ? એ પણ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ કરશું ત્યારે તમને વધારે સમજાશે. બરાબર ને? એવી રીતે સેકન્ડ કેસમાં કેસ 2 એમાં બે ફાઇનલ નોડ છે. બે ફાઇનલ નોડ છે તો બંને નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ખોટા થાય કારણ કે 5 નંબર ઇવેન્ટ અને 6 નંબર ઇવેન્ટ જે છે બે થાય, બરોબર? બે થાય એટલે ખોટું પડે તમારે. હવે ધારો કે તમે 5 થી 6 કોઈ પણ એક એરો આપી દો તો આ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ તમારો સાચું થયું. બરાબર? સર 5 થી 1 આપી દીધો હોય તો 5 થી 1 આવ્યો હોય તો કેવી રીતે? 5 થી 5 થી 1 રિવર્સ નહીં, લેફ્ટ થી રાઈટ જ જવાનું તમારે. લેફ્ટ થી રાઈટ જ જવાનું. અને 1 થી 5 આપો તો ધેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. 5 થી 1 એટલે ઊંધો એરો થઈ ગયો. તમે 5 થી 1 કયો, બરોબર? તો એ નેટવર્ક ખોટું થઈ ગયું. હવે તમે એમ કહો છો 5 થી 1 મેં આપી દીધો હોય સમજો તમે, સમજો તમે, બરોબર? આ જે છે એ આગળના રૂલમાં આવશે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. આ નેટવર્ક ખોટું પડે. તમે આ પણ કરી શકો કે જે તમે 1 to 5 આપો ધેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ, રાઈટ? સીધું જ રાખવાનું એરો, બરોબર? આ તો માઉસ થી આપણે કરીએ એટલે રાઈટ. ખબર પડી? આ પણ સાચું છે, ખોટું નથી. ક્લિયર? તો બંને કેસની ફિગર તમે ડ્રો કરી લીધી અને સમજ્યા પણ ખરા? આવું તમારા નેટવર્ક ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરી લાવો ત્યારે હોવું જોઈએ નહીં. આ રૂલ્સ યાદ રાખો. નંબર 2, જો હવે તમારો કેસ આવી ગયો મુદિતભાઈ, નો લૂપિંગ. લૂપ નહીં બને ત્યારે નેટવર્ક ડાયાગ્રામમાં ત્યારે સાયકલ નહીં બને, એક સર્કલ નહીં બને. જો આમાં લૂપ બને છે ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક. લૂપ બને છે, દેખાય છે એરો 2 થી 4 4 થી 5 5 થી 3 3 થી 2 સર્કલ બની ગયું તો ધેટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક. એરોની મૂવમેન્ટ તમે જો, એરોનું હેડ અને ટેલ જો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે.
ખ્યાલ આવે છે? બધું એ બે કનેક્ટેડ જ છે. સીપીએમ અને ટી બે કનેક્ટેડ તમે કન્સિડર કરો. એમાં પણ રોડ નેટવર્ક છે, આમાં પણ નેટવર્ક છે. So quickly draw this. ઓનલાઈન કરંટ એક તો મોટો હોય તો લેવી નથી જવાબ. પૂછું તો આ નેટવર્ક ને આપણે કરેક્ટ કરવું હોય તો સિમ્પલ એરો જે છે એને રિફ્લેક્ટ કરી દો અને ચેન્જ કરી દો. બરોબર, 2 થી 3 આપી દો અને 3 થી 5 આપી દો. change કરો. 3 નંબર ઇવેન્ટ નાખી દો. તમે જો સમજો આ જે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ છે ને, બરોબર, આ તમને એક ડેમો માટે છે. બરોબર, નેટવર્ક તમારું લેવો તો પણ એક્સેપ્ટેબલ છે, એવું નથી કે બરોબર રિમૂવ કરો તો પણ એક્સેપ્ટેબલ છે, રાઈટ. પણ જે ફ્રેમમાં તમે છો એ ફ્રેમમાં રહીને તમે વાત કરો તો તે બહુ સારું. સર આ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ છે ને પ્રોજેક્ટ પ્લાનિંગમાં એમ નહીં કે કન્સ્ટ્રક્શન નું વર્ક કઈ રીતના ચાલે છે, એ રીતે આપણે માણસો મૂક્યા છે એ કેવી રીતના કામ કરે એ કન્સ્ટ્રક્શનની જે એક્ટિવિટીઝ છે અલગ અલગ, એને સિક્વન્સ કેટલી એક્ટિવિટી પેરેલલ ચલાવી શકાય, કેટલી એક્ટિવિટી સિરીઝમાં ચલાવી શકાય, આના માટે નેટવર્ક. આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ લેશું ને એટલે તમને ક્લિયર કટ આઈડિયા આવશે. સર આના માટે ઓબ્જેક્ટિવ આપણે કેટલો સ્ટાફ છે, કોને કોને શું જવાબદારી એના માટે વાપરી હતી. See, network analysis is everywhere. Simply you can say multiple field માં applicable છે, રાઈટ. પણ અત્યારે તમને આ રૂલ્સ નહીં ખબર હોય ને તો તમે જ્યારે ડ્રો કરવા બેસો ને ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝન છે કે પછી તમે તમારી રીતે એરો મૂકતા જશો, રાઈટ. એટલા માટે આપણે આ રૂલ્સ છે એ તમારે સમજવા જરૂરી છે. પછી જ્યારે તમે અલગ અલગ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપવાનો છું, બરાબર, એટલે એના ઉપરથી તમને તમારી માઇન્ડ ધીમે 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 એ પ્રમાણે ડાયરેક્શનમાં ડેવલપ થતું જશે, રાઈટ. એટલે એ વસ્તુ છે. હવે લૂપ જે છે અલાઉડ નથી, લૂપ અલાઉડ નથી. ધેટ મીન્સ કે સર્કલ જે છે બનતું હોય એ અલાઉડ નથી નેટવર્કમાં, રાઈટ. બરાબર, એનાથી શું થશે, એક્ટિવિટીઝ જે છે ને તમારી રિપીટેડ પ્રોસેસ થઈ જશે. રિપીટેડ પ્રોસેસ માટે ટાઈમ નથી, રાઈટ. રિપીટ જે વસ્તુ તમે કરી દીધી છે ધેટ ઇઝ જે છે તમે એક એનો પ્રોજેક્ટ બનાવી દીધો પછી એને કહો કે આ રીતે ફોલો કરતા જાઓ તો ધેટ ઇઝ એક્સેપ્ટ. જેમ કે તમે આપણે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બનાવી, તમે એક ફ્લોર ઉપર જેટલી વસ્તુ તમે ફર્નિચર ને જે કંઈ પણ ડિઝાઇન કરતા હોય, જે કંઈ પણ એક ફ્લોર નું થઈ જાય ઓટોમેટિક જે ઉપરના ફ્લોર નું જે છે તમારે ડિઝાઇન કરવાની જરૂર ન પડે, જો સિમિલર અને સિમેટ્રિકલ ડિઝાઇન હોય તો, રાઈટ. બરાબર. જેમ કે તમને એમ કહો કે આપણા જેટલા કોર્નર ક્લાસીસ છે એના માટે આપણે ધારો કે પાછળનું જે સાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન બોર્ડ મંગાવવું તમારા માટે, ખાલી એક્ઝામ્પલ આપો તો જેટલી સાઈઝની આ રિક્વાયરમેન્ટ છે ને એવા બધા કોર્નર ક્લાસીસમાં આ જ રિક્વાયરમેન્ટ હશે. કારણ કે સિમેટ્રિકલ બિલ્ડિંગ હોય તો સિમેટ્રિકલ જે છે એ બધી વસ્તુ આપણે મંગાવવી પડે. તો એ પ્રોજેક્ટ રિપીટેટિવ પ્રોસેસ કહેવાય. તો રિપીટેટિવ પ્રોસેસ માટે કોઈ પણ એક ટાસ્ક જે છે વ્યવસ્થિત તમે ડિઝાઇન કરી લો એટલે બાકીનું ટાસ્ક જે છે ઈઝી થઈ જાય. સિમિલર મેનર તમે જે આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્લાસીસ છે, બરાબર, આમાં કર્વેચર છે બધું, જેમાં રેક્ટેન્ગ્યુલર છે તો એક ક્લાસ માટે તમે જે કંઈ વસ્તુ મંગાવો એ બાકીના થ્રુઆઉટ લોબી માટે બધા ક્લાસીસ માટે એપ્લિકેબલ થાય. એટલા માટે તો આપણે સિમેટ્રિકલ રાખીએ, બરાબર. તો આ વસ્તુ જે છે આપણે શીખતા જઈએ છીએ. અને રિપીટેટિવ જે પ્રોસેસ છે એના માટે એક જ વખત આપણે બનાવશું ડાયાગ્રામ અને પછી એમ કહી દઈશું રિપીટ ટીલ એન્ડ, બરાબર. તો આ વસ્તુ જે છે લૂપિંગ ઇઝ નોટ અલાઉડ. અને તમારે કરેક્ટ કરવું હોય, બરાબર, તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો એની ઘણી મલ્ટિપલ મેથડ છે, પણ આપણા માઇન્ડમાં જે આવે આપણે સ્ટાર્ટ મૂકી દઈએ. આ એરોને રિમૂવ કરો અને 2 થી 3 આપી દો અને આ એરોને રિમૂવ કરો અને 3 થી 5 આપી દો, અથવા રિવર્સ પણ કરી શકો, રાઈટ, જે કે તમને એક્સેપ્ટેબલ છે. તો આ એક વન ઓફ ધ મેથડ ટુ કરેક્ટ ધ નેટવર્ક.
એટલે તમને કરેક્શન નહીં પૂછે પણ તમારે ભૂલ ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે બરોબર ને બુદ્ધિ third law is you can simply say that arrows are not vectors not to the scale arrows તમારા જે છે એ વેક્ટર એટલે કોઈ દિશાની જે છે આપણે કે સદિશ રાશિ અદિશ રાશિ રાઈટ નોટ ટુ ધ સ્કેલ છે એટલે એમાં ધારો કે તમે એવું ના કહી શકો કે એ એરોની લેન્થ ધારો કે 4 દિવસની તમે રાખી કે એ એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટ કરવા 4 દિવસ થાય તો એના વિથ રિગાર્ડિંગ જ બાકી બધું હશે એરોસ જે છે વેક્ટર નથી રાઈટ એટલે વેક્ટર નથી તો એનો મતલબ એવો થાય કે આ જે ફિગર તમે બનાવો છો નોટ ટુ ધ સ્કેલ છે રાઈટ એટલે જે આપણે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ કોઈ પણ બનાવીએ એ નોટ ટુ ધ સ્કેલ હોય કારણ કે એરો જે છે વેક્ટર નથી રાઈટ એ જો આટલી લેન્થનો એરો તમે કર્યો છે આ લેન્થ જે છે બરોબર નંબર ઓફ ડેઝ તમારા થઈ ગયા એટલે આટલો એરો ધારો કે તમે આપણે મેપમાં તમે શું કરો છો કે આટલો લેન્થ ધારો કે તમે 4 લીધી હોય ને તો તમે 5 કયો તો એ આના કરતા વધારે જોવું જોઈએ ઈ ટુ ધ સ્કેલ થાય રાઈટ પણ આપણા કેસમાં નેટવર્કના કેસમાં આ જે છે નોટ ટુ ધ સ્કેલ છે એમટીએસ છે બરોબર તો આપણે એવું કહેશું જ નહીં કે અહીંયા 4 છે તો અહીંયા 10 હોઈ શકે 10 છે બરોબર તો પછી એમાં એવું ના થાય કે ઇટ ઇઝ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી આપણે વેક્ટર નથી લેવાનું ઈ અદિશ એટલે કે કોઈ પણ દિશાને ઇન્ડિકેટ કરે અને કોઈ પણ જે છે એ તમારો ટાઈમ કોડ પર્ટિક્યુલર ફિક્સ નહીં કરે એટલે 4 અને 5 કયો મેપમાં તમે બનાવતા હોય તો આ એક્સેપ્ટેબલ છે આ જ કરવું પડે સ્કેલ જ વાપરવી પડે ટુ ધ સ્કેલ રાઈટ પણ નેટવર્ક એનાલિસિસમાં આ આપણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે આપણી સહુલિયત માટે છે તો ધેટ્સ વાય વી આર not considering arrows as a vector હવે મને તમે એક રીઝન કહો કે આ ડાયાગ્રામ ખોટો શું કામ છે એટલે એમાં આપણે એક કાળે બે રૂલ આવી જાય છે લૂપ થાય છે દરેક એમાં 3 માંથી 2 નીકળે છે ને 4 નીકળે છે વન માં તો એકમાંથી 3 તો નીકળે જ છે ને એક્સેપ્ટેબલ છે જ આપણે તો 4 નીકળે 5 નીકળે હા બધા નીકળે એ બધા અક્ષિલ કહેશે અક્ષિલ ના પૂછીએ આપણે પછી ઓનલાઈન માંથી પૂછીએ આ ફોટો શું છે મને કહેશો હું એક જ સાચો રાજકીય એમ કે બધું ખોટું છે આપણું ખોટું આવી ગયા આપણે તો એક્ટિવિટી ખોટી સિક્વન્સિંગ સાચું છે હા સાચું છે હા પછી નમ્રતા તમારું શું કહેવું છે આ સાચું છે એચએચ બે વાર આ વ્યક્તિ જે છે ને નેટવર્કના કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકે એની ગેરંટી છે બીકોઝ મેં કીધું ને પઝલ સોલ્વિંગ ટેકનિક જેની પાસે જેને સોલ્વ કરતા હોય બરોબર અને જેનું માઇન્ડ લોજિકલ છે તો હી એઝ અ લોજિકલ માઇન્ડ આપણે એમ કહી શકીએ રાઈટ થિયરી આપશો તો એને કદાચ ન ગમે પણ લોજિક વાળી વસ્તુ હશે એ એક્સેપ્ટ કરશે અને કરશે સો એક્ટિવિટી જે છે એચ રિપીટ થાય છે તો રિપીટેશન નો ટાઈમ રિપીટેશન જે છે આપણે અલાઉડ નથી કરતા એટલે એક એક્ટિવિટી બે વખત આવશે જ નહીં નેટવર્ક ડાયાગ્રામ સમજે hello so it is a completely wrong network you need to define another activity to make it correct अथवा तो h ने remove करो so it is a incorrect network because we have a 2h right એક જ એક્ટિવિટી બે વખત નહીં થાય નેટવર્કમાં તો h ને લીધે બે એક્ટિવિટી છે એટલા માટે આપણું નેટવર્ક ખોટું થશે પણ તમે જ્યારે ડીલિંગ કરતા હશો નેટવર્કની પ્રેક્ટિસ માટે ત્યારે એવું બનશે કે રિલેશનશિપ જ્યારે આપતા હશે કે a ની પાછળ આ છે b ની પાછળ આ છે 3 ની પાછળ આ છે તો ત્યારે એવું બનશે તમારે શું કામ કે મલ્ટીપલ રિલેશનશિપમાં તમે a b b c એમાં કન્ફ્યુઝ થવાને લીધે તમારે શું થાય ક્યારેક એકની એક એક્ટિવિટી બે વખત નેટવર્કમાં મુકાઈ જાય ઓકે તો એ કેસ જે છે આપણે અવોઇડ કરવાનો છે એવરી ટાઈમ when we are
ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ. આ ખબર પડી? કોઈ પણ સિમ્પલ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરી શકો છો અને એમાં તમે બે એક્ટિવિટી મૂકી દો એટલે એ નેટવર્ક તમારું ખોટું થઈ જાય. આ ડ્રો કરી લો. આવી જ ફિગર ડ્રો કરવી જરૂરી નથી. આવી જ ફિગર ડ્રો કરવી જરૂરી નથી. રાઈટ. તો રૂલ નંબર 3 ઇઝ, પહેલું તો તમારા માટે ક્વેરી છે. રૂલ નંબર 3 ઇઝ, એરો મારી નીચે કરેલું છે, એરો આર નોટ વેક્ટર્સ એન્ડ નોટ ટુ ધ સ્કેલ. એટલે આ એક રૂલમાં બે આવી જાય છે એટલે આપણા માટે એમાં સિમ્પલ વેલ્યુ. એરોઝ આર નોટ વેક્ટર. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. કોઈ પણ નેટવર્ક ઇન્ટરવ્યુમાં તમને જો પૂછી શકે, બરોબર, નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને કે આમાં મને કયો છે, આમાં કયો રૂલ એપ્લિકેબલ થાય છે, તો કોઈ પણ નેટવર્કમાં તમે આ રૂલ એપ્લિકેબલ થાય. અથવા એને સ્કેલ કે હું સ્કેલ લઈને નેટવર્ક મેં ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો, આ સાચું છે કે ખોટું, એનું જસ્ટિફિકેશન તમે આ રીતે આપી શકો. રાઈટ. ખબર પડે છે? કારણ કે આ 5 રૂલ તમારે ફોલો કરવાના. એની અંદર મલ્ટિપલમાં બધું આપણે આવી જાય એવું બેઠું છે. રાઈટ. આના સિવાય કઈ આવશે તો એ આપણે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરશો ત્યારે હું તમને સમજાવી શકું. આ પણ એક છે. રાઈટ. કારણ કે તમે જ્યારે નેટવર્ક લઈને આવો, બરોબર, આ વસ્તુ કેવી છે તો હું એક્ઝામ્પલ લઈને તમારી પાસે આવ્યો, એક્ઝામ્પલ મેં સોલ્વ કર્યું ને આ ભાઈએ સોલ્વ કર્યું, અલગ હોઈ શકે. સિક્વન્સ મેન્ટેન થવું જોઈએ, લોજિક મેન્ટેન થવું જોઈએ. રાઈટ. તમે પણ જ્યારે એવું બની શકે, તમે 20 સ્ટુડન્ટ છો તો 20 નું નેટવર્ક અલગ બને, સિક્વન્સ મેચ થવાનું. રાઈટ. તો મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ અલાઉડ. એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન કે ભાઈ તમારું નેટવર્ક ડાયાગ્રામમાં મેચ થાય ને એવું ન થાય. તમે કમ્પેર ના કરી શકો કે ભાઈ આ બે આમ જ ઉડી એમ. તમે ઓનલાઈન તો પૂછ્યું ને શું? અરે કેવો આ તો પૂછી લે. પૂછી લે. Right. So this is the third. Arrows are not allowed. અરે arrows તો allowed છે પણ એનો વેક્ટર allowed નથી. રાઈટ. વેક્ટરિફિકેશન આપણે allowed નથી. Number 4, rule number 4. Curved arrows are not preferable. Right. So only straight arrows should be used. Straight arrows use કરવાના. Right. Curved arrow use નથી કરવાના. એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું જે છે ઇનકરેક્ટ નેટવર્ક છે. Right. Instead of that thing, આ યાદ રાખજો તમે. Instead of that thing, જ્યાં કર્વેચર તમે યુઝ કરો છો તો બેટર છે કે 3 નંબરને થોડો ધક્કો મારીને આ રીતે ઊભો કરો. રાઈટ. એ જ આપણે અહીંયા સ્ટ્રેટ છે અને અહીંયા આપણે પ્રેશર આપણે આ રીતે કરીએ તો કર્વેચરને આપણે સીધું કરવું શું કરીએ, 3 ને ધક્કો મારીને આપણે સ્ટ્રેટ કરી દીધો. So that is what the straight arrow is allowed in correct network. સેમ નેટવર્ક છે, સિક્વન્સ પણ સેમ છે, બટ તમે એરો તમે કર્વ યુઝ કરો છો તો that is a wrong practice. Only straight arrows are preferable. યાદ રાખજો રૂલ નંબર 4. Only straight arrows should be used. ખ્યાલ આવે? ઘણીવાર આપણે એવો કેસ બને કે તમે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હોય ને તમારે આખું નેટવર્ક ફરીથી ના બનાવવું પડે, તમે કર્વેચર આમ મૂકી દીધું, સાહેબ આને આમ લઈ લેવું. એ રીતે નહીં ચાલે. શું કરવાનું, તમારે ફરીથી ટ્રાયલ એરર બેઝિસ ઉપર તમારે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ રીડ્રો કરવું પડશે અને તમે મલ્ટિપલ ટ્રાય કરશો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે તમારું ફાઇનલ નેટવર્ક બનશે. રાઈટ. આજે મેં તમને વસ્તુ કીધી ને કે થર્ડ નંબર જે છે એને જરાક આપણે ધક્કો મારીને આ રીતે ઉભા રાખો. એવી તો તમે ગમે તે ડાયરેક્શનમાં રોટેટ કરી શકો. બરોબર. પેન છે ધારો કે આને આપણે લઈએ, બરોબર, તો સર્કલ છે એની આજુબાજુ આપણે ગમે તેટલા એરોઝ આપણે બનાવી શકીએ. બરોબર. 3 છે એની ડાયરેક્શનમાં, કારણ કે આપણે પહેલા જ કહી દીધું કે નેટવર્ક જે છે ને એમાં વેક્ટર છે ને એ નોટ ટુ ધ સ્કેલ છે, એ કોઈ પણ ડાયરેક્શન ઇન્ડિકેટ નહીં કરે. રાઈટ. તમારે ધ્યાને રાખવાનું છે કે બેકવર્ડ નથી જવાનું, લેફ્ટ ટુ રાઈટ જ જવાનું છે. બેકવર્ડ જશો તો લૂપ થઈ જશે. એટલે આ ધારો કે મારી ઇવેન્ટ છે તો મારા કેસમાં જે છે આ 3 અત્યારે આ 2 થી 3 ઇવેન્ટ તમે લઈ લો. This is your 2 to 3 event, right? So 2 here, 3 here.
તો આને હું ક્યાં સુધી લઈ જઈ શકું? મારે ફ્લેક્સિબિલિટી કેટલી છે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે? કોઈ પણ ડાયરેક્શનમાં લઈ જઈ શકું, બટ ધ કન્ડિશન ઇઝ બેકવર્ડ નથી જવાનું. તો તમારી પાસે કેટલો ચાન્સ છે? આ ત્રણને હું અહીંયા સુધી કરી શકું, કોઈ ચાલે, રાઈટ? 180 ડિગ્રી. રાઈટ. બોટમમાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે 3 મૂકી શકો, છે ને ફ્લેક્સિબિલિટી તમારી પાસે, રાઈટ? આપણી સહુલિયત માટે આપણે શું કર્યું કે 3 જે છે ને અહીંયા એને ઊભો કરી દીધો આ રીતે, એટલે આપણે અહીંયા સ્ટ્રેટ કનેક્શન મળી ગયું. એવી રીતે તમે જો 3 ને તમે નીચે લઈ જાઓ તો પણ એક્સેપ્ટેબલ છે, સ્ટ્રેટ એરો, રાઈટ? તો આ ફ્લેક્સિબિલિટી તો તમારે યુઝ કરીને નેટવર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું. હું જ્યારે એમ કહું કે આને ભાઈ આને રોટેટ કરો જી, 3 છે, 2 to 3 છે, અથવા 5 to 6 છે, તો 5 to 6 વાળાને આપણે કઈ જગ્યાએ મૂકી શકીએ? 2 પેન લઈએ, હવે 3 પેન લઈ લો, સિક્વન્સ આપણે મેચ થવો જોઈએ. તો 2 to 3 છે, 2 to 4 છે, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, રાઈટ? હવે આપણું સિક્વન્સ મેચ કરાવવું છે, આપણું સિક્વન્સ મેચ કરાવવું છે, તો હું એવું કરી શકું, આ બેને સ્વેપ કરી શકું. કારણ કે આપણે પહેલા જ કીધું છે કે ભાઈ આ ડાયરેક્શન ને ઇન્ડિકેટ કરે. તો અમારું શું થયું? સિક્વન્સ મારે મેચ કરવા માટે મેં શું કર્યું? આ બેને સ્વેપ કરી દીધું. આ તો તમારી એવી જરૂર પડી ગઈ, આ 2, 3, 4 છે, તો 3 નંબર એવું છે ને પહેલા 90 ડિગ્રી અહીંયા મૂકી દો, અને પછી જે છે બેને બોટમ લઈ ગયો. બરાબર? સ્ટ્રેટ એરો ફોર્મેટ કરવા માટે. સમજાય કે હું શું કહું છું? સ્વેપિંગ ઇઝ અલાઉડ. એરોની સ્વેપિંગ અલાઉડ છે. મારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે મને હું સ્વેપ કરી શકું, ઉપર નીચે કરી શકું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કરી શકું, પણ બેક સાઈડ નહીં કરું. ઓનલી ઇન ધ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો આને હું આમ પણ કરી શકું, સ્વેપ, બરોબર? તો 2 થી 3 હોય એને તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ઉપર નીચે સ્વેપ તમે કરી શકો, ફ્લેક્સિબિલિટી પ્રમાણે, રાઈટ? કોમ્પ્લિકેટેડ તમારે નેટવર્ક બનાવો, કોમ્પ્લિકેટેડ નેટવર્ક તમે બનાવો તો ત્યારે શું થાય કે એવું બની શકે 3 ઇવેન્ટ છે, એની પાછળ 10 ઇવેન્ટ છે, તો તમારે 3 ને વચ્ચે રાખવો પડે તો તમે 10 એમ રિફ્લેક્ટ કરી શકો. માનો કે 4 છે, તેની પાછળ 2 ઇવેન્ટ છે, તેને તરત સાઈડમાં કરી દો ઉપર. It is you can say you are arranging a space in your room. હવે આ 2 ટેબલ છે, આમ સાઈડમાં લઈ લો એટલે આપણે અહીં જગ્યા થઈ ગઈ. It is like that. તો આપણે એક પેજમાં નેટવર્ક આવી જાય એવું કરવાનું છે, રાઈટ? એકાદ બે બાકી રહી જાય એવું નથી કરવાનું, રાઈટ? લેયર રૂલ છે, બરોબર? તો સ્ટ્રેટ જે ફ્લેક્સિબિલિટી છે તમે બોથ વેમાં તમે કરી શકો. અહીંયા પણ તમે મૂકી શકો. ક્લિયર? આ વસ્તુ ખબર પડી? રેડી? હવે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું ને 1, 2, 3 એવા એક્ઝામ્પલ આપણે કરશું એટલે તમને તરત જ ક્લિયર કટ આઈડિયા આવશે. અને એમાં કોઈ રૂલ બ્રેક થતો હશે ને તો તમને ઇન્ડિકેટ કરીશ કે અહીંયા તમારો આ જે છે બ્રેક થાય છે, બરોબર? સિક્વન્સિંગ મેચ થતું નથી. ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એવું બને કે કદાચ આમની ભૂલ હોય, આમની ભૂલ હોય, અલગ અલગ હોઈ શકે, બરોબર? કારણ કે નેટવર્ક ભલે અલગ અલગ હોય પણ ચાન્સીસ ઓફ તમે એમ કહેવાય ને સક્સેસ જે તમે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ સાચું બનાવ્યું છે એના ચાન્સીસ 20-20 હોય તો 20-20 ને અલગ અલગ નેટવર્ક બને પણ બધા સાચા હોય. તો તમે જ્યારે મને બતાવવા માટે આવો ત્યારે મારે ફરીથી એ જ પ્રોસેસ કરવી પડી જે તમે કહી 1 to 2 આવા એક 2 ની પહેલા 3 છે, 3 ની પહેલા 4 છે, રાઈટ? So that is the case and final you can simple say the two arrows will not cross each other. બે એરો એકબીજાને ક્રોસ નહીં કરે અને ક્રોસિંગ જો અનઅવોઇડેબલ હોય તો પરિસ્થિતિ જ નથી તો તમે બ્રિજ પ્રોવાઈડ કરી શકો. So that is called bridging process. Arrows should not cross each other. If the condition is there, it is unavoidable. So provide the bridging. Bridge. Okay, BRIDG. So this is not desirable. This is a wrong practice because the arrows are crossing each other. Okay, so that is not the case. Right. But you can provide a bridge like this. Flyover, you can see this, right? So bridging is very important thing, and we will use in some of the network. ત્યારે આપણે યુઝ કરશું જો આપણે ક્રોસ થતા હશે તો બે ઓપ્શન છે, કાં તમે સ્વેપ કરો, સ્વેપિંગમાં તમારે એટલું બધું કન્ફ્યુઝન થાય છે તો તમે બ્રિજિંગ પ્રોવાઈડ કરો. ખ્યાલ આવે?
આમાં તમે નંબર આપો તો કેવી રીતે આપો? નંબરિંગ ઓફ ઇવેન્ટ. આ બાજુનો ડાયાગ્રામ છે. ચલો કરેક્ટ વાળો લઈએ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નંબર આપવા હોય તો કેવી રીતે આપો? લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું અને ટોપ ટુ બોટમ જવાનું, અથવા બોટમ ટુ ટોપ, તમારી પ્રેફરન્સ. બરોબર? તો નંબર આપો તમે. બરોબર? તો માનો કે તમે અહીંયા 100 થી ચાલુ કર્યું. એ પણ એક નંબરિંગ નો નિયમ છે. બરોબર? 100 પછી 200 300. ચાલે? 2 મિનિટ ઉડાડી દો, 2 મિનિટ રાખો, 3 મિનિટ એડ કરો, નો પ્રોબ્લેમ. રાઈટ? સો 1 2 3 4 5 6 તો આ કરેક્ટ સિક્વન્સ રહેશે. રાઈટ? નંબર આપવા માટે. પણ એ બહુ ઈઝી છે, એટલે તમારા માટે એનો આપણે રૂલ જે છે ડિસ્કસ કરતા નથી. આમાં તમે જેટલા ખ્યાલ આવ્યો તમને? 5 રૂલ છે. પહેલો રૂલ, ચાલો હવે આપણે સેશન અહીંયા સુધી જ રાખીએ, પણ તમારે મને 5 રૂલ જે છે ક્યાં ઉભો થશે ડરતા જાય કીધું એટલે ડરતા સીધો એવું આગળ નીકળે. એવું નથી. આ ટાઈમ માટે તો ઓનલાઈન વાળા જે છે એ અટેન્ડન્સ એડ કરે, અને ઓફલાઈન વાળા પણ જે છે કોઈ એક વ્યક્તિને લખાવે, ઓફલાઈન કરી અને એમાં બ્રેકેટમાં લખાઈ નાખે બધા. ચાલો અહીંયાથી બોલતો ચાલો ખ્યાલ આવે. ઓફલાઈન આ રીતે સિક્વન્સમાં બોલતો. અહીંયાથી મોદી જે નંબર બોલતો અહીંથી રાજ 9 21 એમાં 21 એટલે આના છે ને 7 મારી એમાં એકાઉન્ટ 793 થાય જે સમજી ગયો. એકમાં 21 છે ને ઓલ્ડ લખી દો. ઓલ્ડ 24 ન્યુ ના બે છે આપણે, એક જૂનો નવો હતો. જૂનો નવો 52 ઓકે, તો આપણે 5 રૂલ યાદ રાખવાના છે. તમે કહી દો 5 રૂલ ફટાફટ. ચાલો પછી આપણે રજા લઈએ. તમે લખ્યા હશે ને? હા ફટાફટ જે બોલો. પહેલો રૂલ, એક જ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, એક જ એન્ડિંગ પોઈન્ટ. એક જ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોવું જોઈએ, એક જ એન્ડિંગ પોઈન્ટ હોવું જોઈએ. રાઈટ? બીજું લૂપ નો તને પૂછ્યું ભાઈ આપણે પૂછવામાં આવશે ત્યારે તમારે. ત્રીજો, arrow not vector, not to scale. હા, arrows are not to the scale. રાઈટ? not to the scale માં તમે બધા સમજી જાઓ. રાઈટ? લોકો ઓવરટર્નિંગ નો હોવો જોઈએ, સ્ટ્રેટ જ હોવો જોઈએ. Straight arrows only are preferable. Curved arrow, overturning નહીં. Curved arrow, right? Okay. Fifth one. Arrows should not cross each other. એ નહીં લઈ. should not So એકબીજાને ક્રોસ નહીં કરે, અને ક્રોસિંગ અનઅવેલેબલ હોય તો તમે બ્રિજિંગ પ્રોવાઇડ કરો. ઓકે, અહીંયા સુધી રાખી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જે છે પ્રેક્ટિસ કરીશું. આવજો. થેન્ક યુ સર. અચ્છા ડ્રેસ છે? બે કલાક ભણી હા નથી ખાવું. મેં કીધું તો ખાઈ લે. અલા રેડી હવે વાળે અમને Beba?